السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ہی محلے میں رہنے والے چند افراد۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے لطیفی صاحب؟ خیریت ہے میاں، خیریت۔ ناراض لگ رہے ہیں؟ نہیں ناراض نہیں ہوں، بالکل نہیں ناراض۔ آپ بات کیجیے ان لوگوں سے۔ چلے پھر ہم بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں کیجیے کیجیے۔ نہیں فرمائیے نا، ناراضگی کی وجہ تو کیا؟ نہیں بھائی، اگر بات کا بتنگڑ ہی بننا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس میں کام دھرے جائیں اور یہ سوچا جائے کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور ہر ایک کا مسئلہ ہے، یہ لوگ اس کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں بات کا، تو پھر بات کرنے کا فائدہ بات ہے کہ آپ 2 منٹ نہیں آ رہی ہے۔ جب بتنگڑ بن جائے گا پھر نکالیں گے۔ لطیفی صاحب، یہ بتنگڑ سوجی سے بنتا ہے یا میدے سے؟ یہ آپ کی اسی بکواس کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ آپ لوگ مذاق بنا لیتے ہیں، تو معاملہ کیا ہے؟ کوئی معاملہ نہیں ہے جنید میاں، وہی چیخ چنگاڑ اور کیا۔ جنید صاحب، محلے میں کوئی بھی بات ہو، ان کے گھر کے آگے دری بیچ جاتی ہے۔ ارے بس کرتے تو بس کرتے، نہ کیا میں بس کروں؟ تو نے ہی تو سارے محلے کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ بہت اچھے، ہم نے جہنم بنا دیا، تم نے بڑا گلے داؤدی کی نمائش کی ہوئی ہے۔ نمائش بھی کر لیں گے گلے داؤدی کی، ایسی بھی بات نہیں ہے جنید میاں۔ دیکھیے، محلے داری میں جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے پھر دکھ بھی سانجھے ہوتی ہیں اور سکھ بھی سانجھے ہوتی ہیں۔ بات کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو میرا خیال ہے کائنات کا سب سے بڑا مطلب پرست ہے۔ اسے اپنے فائدے کے علاوہ کسی کا کوئی فائدہ نقصان نظر ہی نہیں آتا۔ یار میں نے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ارے بھائی، قبضہ تو پوری گلی پہ کر لیا تو نے۔ ہر ایک گلی کی کیا بات کرتا ہے، پوری گلی پہ قبضہ کر لیا تو نے، بلکہ موصوف تو خلاؤں پہ قبضہ کر رہے ہیں، خلاؤں پہ۔ جنید میاں، وہ کیا کہا ہے کسی نے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتی ہیں پون۔ اچھا، موصوف کہتے ہیں محبت مجھے ان مکانوں سے ہے، خلاؤں میں جو ڈالتے ہیں کمرے۔ تو بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اپنے کمروں کے اوپر ہی کمرہ ڈال رہا ہوں نا۔ کمروں میں کمرے، 4تھی منزل شروع کر دی ہے جنید میاں۔ نہ نقشہ، نہ گورنمنٹ، نہ کسی کی اجازت، 4تھی منزل شروع کر دی ہے۔ اب یار میں اپنی مرضی کا معلوم ہے، میں چاہے برج خلیفہ بناؤں۔ پتہ نہیں موصوف جنازے کے پیسے بچانا چاہتے ہو، اوپر سے اوپر ہی نکلنا چاہتے ہیں۔ ویسے سارے محلے میں ایک منزل کا ہی مکان ہے، ان کا مکان بہت برا لگتا ہے بیچ میں۔ نہیں واقعی آپ کے پاس منظور شدہ نقشہ ہے؟ سر بعد میں لے لوں گا، کوئی ایسی بات یہ نہیں۔ کیا بات ہوئی؟ محلے میں آپ اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں تو کوئی نقشہ سر وقشہ؟ چھوٹے کی شادی کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جنید میاں، سوچ ہی منفی ہے۔ جب بھی کو آیا وہاں پہ چیکنگ کرنے کے لیے، موصوف نے اسے 1000-2000 لگایا اور نکل لیے۔ بھائی دیکھو، نہ محکموں کو کوئی ایسا احساس دے دیا ہوا ہے، اور نہ ہی یہ لوگ جو ہیں عوام، اس جیسی عوام جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، جو کسی قانون کو، کسی حکومتی ادارے کو خاطر میں نہیں لاتے، 1000-2000 منہ پہ مار کے بھیج دیتے ہیں۔ جنید صاحب، اپنی دکان کے باہر میں دھوپ میں بیٹھ کر اخبار پڑھتا ہوں، اور چہرے سے اندازہ لگائیے کہ کتنی اخبار پڑھی ہے انہوں نے۔ اب ان کے مکان اونچا ہونے کی وجہ سے وہاں دھوپ ہی نہیں آتی، اچھا، میں اخبار ہی نہیں پڑھ رہا، کتنا لاس ہو رہا ہے عوام کو۔ تو آپ کو دھوپ سے بچایا، آپ کا بھلا کیا؟ جنید میاں، 4تھی منزل جو ڈال لی تو دھوپ کہاں سے آنی ہے؟ لطیفی صاحب، اگر 4تھی منزل ڈال رہا ہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے میاں کہ آپ کے گھر کی تو 3ری منزل تھی، آپ اس وقت بھی شرم و حیا سے آ رہی تھی۔ نہیں وہ آ رہی نہیں، آ رہی یہ ہے۔ ارے بابر میاں، میں شرم و حیا کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، چھت کے اوپر چل کے ارد گرد تاکہ جانگی سے موصوف آدمی آتے تھے، اور بیٹا ان کا تو ہر وقت ہی چھت میں رہتا تھا۔ جنید میاں آپ دیکھو، 4تھی منزل ڈال رہے ہیں، بھائی کچھ خدا کا خوف کھاؤ۔ ارد گرد محلہ رہتا ہے، تنگ سی گلی ہے، جو موصوف تعمیرات کا عملہ لائے ہوئے ہیں، وہ ایسا بدبخت بے وقوف ہے، کہیں بجری پھینکی ہوئی ہے، 2 دفعہ بیچاری بھابھی بجری سے گری ہے۔ بٹ میاں اس وقت گھر نہیں تھے، ہم تو 1.5-2 گھنٹے تگو دو کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ پھر ہم نے 1122 والوں کو فون کیا، انہوں نے آگے بھابھی کو اٹھایا۔ بھابھی گر گئی تھی کہ گنوں کی ٹرالی الٹ گئی تھی؟ کیا ہو گیا؟ بھائی خدا کے واسطے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی بات ہے۔ آپ بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔
देखिए ये मोहल्लेदारी का मसला है। फिर ईंटों के ऐसे जत्थे लगाए हुए हैं, एक जत्था किसी की दरवाजे के आगे, एक जत्था किसी की दरवाजे के आगे, एक जत्था किसी के दरवाजे के आगे, और बजरी और सीमेंट मिक्स करने वाली मशीन बट के दरवाजे के आगे खड़ी करती है। ना मालूम होता है कि बट साहब खड़े हैं, ना मालूम होता है कि वो मशीन रखे हुए हैं। अंधेरे में हम कई दफा मशीन को सलाम करके बोलते हैं, बट मियां अस्सलाम वालेकुम, हमें भी छोड़िए। भाभी कई दफा रात के वक्त बाहर निकल के मशीन को जूते मारने शुरू हो गई कि बट मियां इस वक्त रात को क्या कर रहे हो यहाँ। वो तो जब जूते में से टन टन की आवाज आई तो मौसूमा को याद आया कि ये तो हमारे खामन की आवाज नहीं है। अच्छा, हमारे सामान रखने पे इतराज है, तुमने जो घर के बाहर डोंकी पंप लगवाया हुआ, डोंकी पंप इतना है और जंगला इतना बड़ा बनवाया हुआ उसका। तो उसमें साथ कुत्ता बैठा होता है, उसको क्या अलहदा मकान कराए भेजेंगे। डोंकी पंप एक साइड में, एक साइड में हमारा पालतू कुत्ता बैठा होता है। देखिए, अगर वो अपनी हद से तजावज कर रहे हैं तो आपने भी तो तजावज किया। पहले जंगला छोटा ही बनवाया था, उसी में डोंकी पंप भी लगा हुआ था, उसी में हमारा पालतू कुत्ता कोजक भी बैठा रहता था। एक दिन क्या हुआ कि जंगला छोटा होने की वजह से हमारे कोजक की दुम डोंकी पंप के पटे में आ गई। उसकी चाऊ चाऊ की आवाजें आ रही। आपकी भाभी कहने लगी, देखो काफी दिनों से मोटर को तेल नहीं दिया, उसकी आवाजें निकल रही। वो तो जब हम सुबह उठ के तो कोजक को खोलने गए तो देखा कि इतनी सी दुम परे पड़ी हुई है, और कोजक बेचारा अपनी कटी हुई दुम पकड़ के हमें कह रहा है कि भाई ये चौं चौं की आवाज मोटर की नहीं हमारी थी। उसके बाद हमने कोई 6 इंच जंगला बड़ा करवा दिया। लेकिन लतीफी साहब, जंगला बड़ा होने से 2 दफा मेरा घुटना लगा है मोटरसाइकिल पे जाते हुए। तो आप उधर से गुजरते हुए थोड़ी टांग अंदर कर लिया करें। तो आप अपने कुत्ते को कहते हैं कि पूछ लपेट के बैठो। ये मशवरा अच्छा, आज कोजक से बात करके देख ली। बजरी का ढेर अलहदा, ईंटों के कई ढेर अलहदा, रेत का ढेर जो है वो तो इस बच्चे की वजह से ये सारा दिन जो स्वेटर बुनता रहता है, इसकी वजह से वो रेत का ढेर जो है वो तो जंपिंग कैसल बना हुआ है। अपने दोस्तों को ले जाता है छत पे, ऊपर से छलांगे लगा रहा होता है रेत के ऊपर। ये वैसे तामीर के दौरान ये जो तामीराती सामान है, इसकी जो स्टोरेज है, ये वाकई गली मोहल्ले, हर गली मोहल्ले का मसला है। बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। ठीक फरमाया आपने, यही बात लड़ाई झगड़े का बायस भी बनता है। सर, मैं आपको जो असल बात, 11,000 रुपए की 1000 ईंट है और रोजाना मेरी 20-25 ईंटें गायब हो रही हैं। तो इसका मतलब है आप गली पे कब्जा कर लें? नहीं सर, ये इनके घर से मेरे बेटे ने बताया, इनके घर में है। देखें, बट ने जो मुर्गियां रखी हुई थी उनमें इजाफा हो गया है। अब हुकूमत की तरफ से इनको 3 सेट मिल गए, क्योंकि इनके पास 3 शनाख्ती कार्ड है ना। एक भाभी के शनाख्ती कार्ड पे एक मुर्गियों का सेट मिला है, एक बट के शनाख्ती कार्ड पे सेट मिला है, एक इनके जो साला साहब है वो मलंग है, तो उनका शनाख्ती कार्ड यही इस्तेमाल करते हैं, वो तो बेचारे मलंग हैं। एक सेट उनके शनाख्ती कार्ड पे, यानी 4 का 3 मुर्गियां और 1 मुर्गा, 3 सेट यानी 12 मुर्गे घर में इजाफा हो गया। तो इन्होंने जब थोड़ा सा अपना वो दरबा बड़ा किया है, तो इन्होंने उनकी ईंटें कुछ इस्तेमाल की। लतीफी चचा, इन्होंने खाली ईंटें ही नहीं ली, वो जो रेत के ढेर का इतराज हो रहा है ना, वहां पे चचा भट्ट और ये चची रात को बैठ के लैला मजनू बने होते हैं। बनेगी होते हम हैं ही लैला मजनू। हाँ नहीं, इस गल का तो वैसे मैं भी गवाह हूं। बड़ साहब रेत दे विच पैर फसा के ते घर बना रहे होंगे ने, ते भाभी अल मुंह करके गाना गा रहे होंगे ने, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना ना चांदी ना कोई महल। देखो भाई, मेरी बात सुनो, एक बात हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि पूरी गली में माशाल्लाह इस जोड़े जैसी मोहब्बत हमने किसी घर में नहीं दी। माशाल्लाह। मैं भी कोई कम नहीं करती आपसे। जुनैद साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरी अहलिया जो है बुलंद फशारे खून की मरीजा है, डॉक्टर ने कहा है इसको खुश रखना। अरे तो सीधा ब्लड प्रेशर ही क्या कर। एक दफा हम बता क्या बैठे हैं कि इसे उर्दू में बुलंद फशारे खून कहते हैं, उस वक्त से मौसूफ यही बताते हैं बुलंद फशारे खून की मरीज है। बुलंद फशारे खून, ब्लड प्रेशर क्या और गलमुखा। बच्चा, साडी मोहब्बत तो है पूरा मल्ला जेलस है। आज जाने ही अपना सदका देना, सानू नजर ना लगे। अपना किसी और चीज का ना दो,
इसी को दे दो सबके में। एक दफा तो मौसूफ छत पे खड़े और बेगम ने नीचे से बताया कि बिजली चली गई है और ऊपर से कह रही है घबराओ नहीं, ये बुलंद फिशारे खून की वजह से चली गई है। भट्ट साहब एक बार घर लेट आए ने ते भाभी ने पूछे लेट क्यों आए? भट्ट कहंदा हर चौक दे बुलंद फिशारे बंद सी। एक दफा मौसूफ हमें कह रहे हैं कि किसी दिन बेगमाल को लेके इकबाल ग्रेटर पार्क चलती है, सुना है वहां पे लाइटिंग वाले बुलंद फिशारे लगे हैं। महल्ले च नकाब है ना कोई ते उच्ची जी रौला पांदे ने, ओए बुलंद शुहारे नहीं बनने। अच्छा लतीफी साहब, एतराज आप कर रहे थे, इन्होंने तामीराती सामान अपना पूरी गली में फैलाया हुआ है। ऐसा वैसा भाई, वो रोड ही कुट्टी हुई है, वो रोड भी गली में कुट्टी हुई है और उसे इस तरह फैलाया हुआ है कि आधी से ज्यादा गली बंद हुई है। हमने कहा भाई फैलाया किसने हुआ, इकट्ठी करके रख लो। कहते भाई जिसने कुट्टी है उसने पेमाइश करके हमसे पैसे ले लो। वो भाई पेमाइश करवा के तो जल्दी से उसको इकट्ठा कर लो, उसी के ऊपर पानी का छिड़काव करके ऊपर मौसूफ कुर्सी रख के बैठे होते हैं। सर जी वो रेत का ढेर है ना, वो मेरी दुकान के सामने है। हर गाहक शिकायत कर रहा कि आटे में रेत आ रही है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਾਊਨ ਚਿੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆਟਾ ਵੇਚਣ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ये भट्ट मियाँ ठीक कहती हैं क्योंकि ये अच्छी तरह जानती है जब भाभी गर्मी ना होती तो भट्ट फिर खुश्क आटा ही पानी के साथ खाती। हाँ बैठो बैठो मानी मैं करना लेते आना। ये क्या हुआ भाई, अकेला भट्ट से बड़ा बुरा लगता है, कल्ला भट्ट और कल्ली गाय गली च जांदी एक जैसी लग रही होती है। ए वेखे सारे साडा मजाक उड़ाते ने, सब तो ज्यादा लतीफी उड़ाता है जिदी खातर तुसी मेरे भरावां नूं बुलांदे हो। ਓਹੋ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये हुई ना बात। अब भट्ट की वजह से तो गली में रौनक है, इसकी वजह से गली में गंद पड़ा हुआ है और भट्ट की वजह से रौनक है। भाई परसों लेंटर डल जाएगा, सारी गली साफ हो जाएगी। अरे कौन सा लेंटर तुम्हें डालना है? 6 दिन हो गए हैं वो बड़ी बड़ी पूछों वाले गांव से इसने बंदे बुलवाए हुए हैं, लेंटर डलेगा जी। वो घूर रहे होते हैं हर आते जाते बंदे को। ਉਹ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 4 ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਤੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਜਰਾ ਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान के जो समंदरी इलाके हैं यहाँ पे कमोबेश 12 के करीब ऐसे जजीरे मौजूद हैं कि अगर उनको थोड़ा सा भी डेवलप कर लिया जाए तो हम बआसानी मालदीव को पीछे छोड़ सकते हैं। वाह 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 वाह, मालदीव तो बेचारा दीप जला के माल इकट्ठा करते हैं। तो इधर देखो ना चिश्ती साहब 12 तो जजीरे ही बता रहे हैं। कादरी साहब मेरी बात सुनो।